नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले सुरेंद्र महांती रचित बासीमड़ा गल्प संपर्क रे एवं वर्तमान पर्यंत आलोचना जो स्तर को पहुंची थिला ताहा हेउची निधि कानगोईंकर मृत्यु हॉस्पिटल रे हेइची एवं जणे मात्र तांकर आत्मीय ब्रजबंधु सेई शव पाखरे उपस्थित अछंती एवं अतीतर किछि कथा मने पकैछंती जो कथा सहित निधि कानगोई ओ ब्रजबंधुंकर संपर्क रहिछि। निधि कानगोई संपर्क रे पूर्वरु मध्य कुहा हेइछि जे साधारण भावरे दरिद्र चरित्रटीए से एवं खाली दरिद्र नुहंती तांकर चरित्रर वैशिष्ट्य भितरे से होउछंती दुर्दंड, चारि दौड़ी कटा, हुंका पिटा, मनुआ, टाउटर, गुंडा, अथच परोपकारी राति अधरे डाकिले ओ करे। तेणु एई जो चरित्र सेई चरित्रर जीवनर एक घटना समय होउछि रज संक्रांति पाखापाखी एवं सेई समय रे से असुस्थ अछि। ब्रजबंधु जाइछंती तांको देखिबा पई, तांकर झियो दांडरे खेलुछि एवं घर भितरु बापा डाकुछंती सारी को, लो सारी सारिया हारामजादी आजी तो मुंड छिंडौछि एमिति गाड़ी दौथिला बेले ब्रजबंधु पहुंचुछंती एवं सारी को कहउछंती जे तू मो संगरे चाल। गाल्पिकंकर वर्णना एक आसन्न विपदर आशंकारे तार दुई उज्जवल वर्ण आखि छल छल हेई गला। ये होछि सारीर मुंड उपरे दीपहरिया खरा निया उजाड़ुछि। आहा बिचारी मा छेउंड झियो ठीक नुआ बहु परी चेहरा। ब्रजबंधु कहिले आलो सारी मो सांगरे आ, बापांकु देखि आसीबा। बड़ी खुंट को छेड़ी जीवा परी सारी ब्रजबंधुंक पछे पछे निधि कानगोईंकर पिंडा ऊपर को उठिला। तेणु एई जो 9 वर्षर झियोटीए शैशव जो माधुर्य मार ममता ता भाग्ୟରେ जुटी नहीं। दारिद्र अशिक्षा भितरे केवल जीवा ही हेइछि ता पई एकमात्र सार। घर भितर को जेतेबेले से माने जाउछंती ब्रजबंधु एवं सारी से वर्णनारे मध्य ओडिशार पल्ली जीवनर दुख, दारिद्र, कषण, अभाव, असुविधार चित्र स्पष्ट भावरे फुटी उठिछि। गाल्पिक उल्लेख करुछंती पहाड़ गुंफा परी भितरटा अंधार, मुतर संतिया दुर्गंधरे नाक फाटी पड़िबो। निधि खंडे छिंडा बिछଣା उपरे कांथ को आउजी बसिथिले। देह फुली जाइछि बेंग परी हलदिया दिसुछि। मुह फुली आखि दुईटा दिसु नहीं। पेटटा फुली जाइछि गोटाए छोटिया ओलिया परी। गोड़ हाथ गुड़ाक बाउंस नली परी सरु सरु। हातरे खंडे बाड़ी धरी उठिबा को चेष्टा करुछंती मात्र पारु नाहंती। सेइथि पई सारी उपरे गाड़ी। तेणु तांकर एई अवस्थारे एकमात्र अवलंबन होउछि सारी नामक से झियोटीए। एवं बैदा कथा पूर्वरु मध्य आमे आलोचना करिछे। तेबे जेतेबेले ब्रजबंधुंकर छाई तांकर आखिरे पड़िछि, निधि पचारि छंती किए सेठी ठिया होइछि। बैदारे सड़ा माने प्रश्न रे से पचारुछि। बैदा होछि तांकर पुओ। ब्रजबंधु किंतु उत्तर दउछंती मु ब्रज, तम देह कौन खराब हेइछि निधि भाई?
सेठू निधि उत्तर रे कहउछंती देहटा फुली जाइछि, विशेष किछि नुहे। कार्तिक मासरे जर हेइथिला, जर छाड़ी गला। दिने बैदा केउठू सेरे खंडे केरांडी धरी आनिथिला, सेतेक खाइदेली। ता परठारु देह फुली जाइछि, भल हेइजिवो। सळा नितिया कविराज ठारू औषध खाई खाई पाटी रे छतिया पड़िलाणी। धनी डाक्तर होमियोपैथी औषध देउछि। निधि एतिकी कथा एका निश्वास रे कहि सारिकी अणनिश्वासी पड़िछि, थकी जाइछि रुग्ण अवस्था रे। ब्रजबंधु कहउछंती बड़ डाक्तरखाना चलो, ए चिकित्सा रे किछि हेबो नाही। किंतु निधि सेठू चित्कार करी कहि उठुचंती, सळा समस्ते मो मरिबाकू अनेई बसिछंती, मो ढियो खंडक माडी बसिबे बोली। नाई, मु जीवी नाही, मले मरिबी एइठी, मु कुआडे जीवी नाही। धनी डाक्तर भल करिदेबे मते। मात्र धनी डाक्तर औषधरे भल हेला नाही। मासक तले बड़ डाक्तरखाना रे आसीथिले चिकित्सा पाई, आउ आजी संध्यारे तांकर प्राणवायु उड़ीगला। एई तांकर मड़ा कंबल रे गुड़ा हेई पड़िछि। वर्षार बेग सामान्य कमी आसीछि। अल्प दूर रे बारंडारे दुईटा मनिषर छाई पड़िला। फिसफिस होई दुई जन कथाबार्ता हेउछंती। राति 11टा बाजिलानी। ब्रजबंधु मने मने चिंता करुछंती एथरक उठिबे बोली, किंतु निधि कानगईंकर मडाकू एठी एकुटिया पकेई देई जीवे किपरि, ताहा हेउछि ब्रजबंधुंकर समस्या। छाई दुईटा पाखे आसुछंती। शंकर गरड़ आउ मधु गछेईत, ए दुई जन होउछंती राति ड्यूटी रो जमादार, हॉस्पिटल रो एमाने तल स्तर कर्मचारी। दुईंकर ओठरे दुईटा जलंता बीड़ी अंधार रे दपदप हेउछि। शंकर गारड़ कहूछि, शंकर गरड़ पचारिछि, किए बसिछि सेठी? ब्रजबंधु कहले मु। शंकर पुणी पचारिला, ए लाश तुमर, केतेबेले उठिबो? ब्रजबंधु कौन उत्तर देबे किछि भाबी पारि नाहंती। शंकर पुणी पचारिला, ए लोकर आउ किए निज लोक अछंती? ब्रजबंधु कहिले, काली सकाळे समस्ते आसीबे, ता पुओ आसीबो। गाँ एठू 12 माइल रास्ता, सेथिरे पुणी मेघ, रातिरे लाश एइठी रहिबो। शंकर कहिला, लोकटा एठी 23 नंबर बेड रे मासे पड़ी रहिला, ता निज लोक केही आसीबा दिने तो देखिली नाही, आउ सेटा मलाणी, किए आसीबो? तेणु निज लोक कहिले तांकर बड़ पुओ तांकु छाड़ी कि दूर रे केउठी चाकरी करूछि। बाकी नाबालक अवस्थारे बैदा एवं 9 वर्षर झियो होउछि सारी। तेणु तार चिकित्सा समय रे सेवा शुश्रूषा करिबा पाई आत्मीय स्वजन केही नाहांती, किंबा पैसा मध्य तांको पाखरे नाही। ब्रजबंधु नीरव रे बसिछंती। काली से भाबुछंती, काली सकाळे किए आसीबे? मानविकतार पुजारी जो मानक पाखरे सामान्य संवेदना थिबो, सेई लोक गुडाकू से खोजुछंती। मने मने चिंता करुछंती, बैदा निश्चय आसीबो। नाबालक पुओ निधिंकर, बड़ पुओ माधव बापा मरिबा खबर सुधा पाइबो नहीं। न पाइबा स्वाभाविक, कारण से तार जीवन संग्राम रे जीतिबा पाई आत्मकामी हेई, स्वार्थपर हेई, घर छाड़ी आत्मीय स्वजन संपर्क काटी देई कुआडे दूर को चली जाइछि। तेणु बापार मृत्यु खबर मध्य से पाइबो नहीं। तापरे नाथ दादी आसीबे नहीं, तांकर आसीबा न आसीबा समान। चषा साइया मड़ा भाई कुंज स्वाई कहिबे तांको आसीबारे लाभ कौन, से तो मड़ा छुईबे नहीं। सामाजिक विभिन्न रकमर विधि निषेध को आखि आगे रखी किछि लोकंकर एमिति मानसिकता थाए, से माने साधारणतः कौनसी सबको स्पर्श करती नहीं। ताले आसीबे किए? सेई समय रे शंकर गरड़ पचारिछि, तुमे कौन राति सारा एठी जगी बसिबो?
ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷଣମୁଖ ରାତିରେ ଏହି କୁକୁରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିକି ଏ ଶବକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାତି ଉଜାଗର ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗ ହେବ। ପୁଣି ସର୍ଦ୍ଦି ବେଳେ ଖରା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ କସମସ କରୁଥିଲା। ନିଧି କାନଗୋଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବିତ୍ତହୀନ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରତିପତ୍ତିହୀନ। ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କ ମଡ଼ା ପାଖରେ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ହୋଇ ବସି ରହିଲେ କୌଣସି ଐହିକ କଲ୍ୟାଣର ଆଶା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ରାତିରେ ଏଠି ବସିବ ତାର ଏଇ ଜୀବନରେ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତଥାକଥିତ ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କର ପରିବାର ତରଫରୁ ସେମିତି କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ନିଧି କାନଗୋଇ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ ସାନ ଭାଇ, ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ ସ୍ୱଜନ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତିର କଥା। ଠିକ୍ ଏମିତି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନ୍ଧାର। ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବା ଘଟଣା, ଏ ଘଟଣା ସହିତ ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କର ମାନବିକତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗାଳ୍ପିକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁ ଜଜ୍ ସାହେବ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନ୍ଧାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ଆହୁତ ଅନାହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ସାଇଦାଣ୍ଡ ପୁରିଗଲା। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ବର୍ଷାରେ ଶବଦାହ ହେବ କିପରି? ଆଉ କ'ଣ ବାସି ମୋଡ଼ା ହେବ? ମାରୱାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଘରୁ ରାତି ଅଧରେ ବୁହା ହେଇ ଆସିଲା କେରପାଲ ଏବଂ କେରପାଲ ଆଣିବାରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ। ତେବେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେଦିନ କେହି ଅନୁରୋଧ କରିନଥିଲେ। ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ଅନୁରୋଧ କରିବ? ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ କରନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ମାରୱାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଘରୁ କେରପାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବହୁ ଧନୀ ମାନି ଆଉ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଥିଲେ। କେରପାଲ ଆସିଲା ମାତ୍ର ଓଦା କାଠରେ ନିଆଁ ଧରିବ କିପରି? କାଠ ଓଦା ହେଲେ ହେଉ, ଗୁଆ ଘିଅ ଢାଳିଲେ କାଠ କିନ୍ତୁ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଏତେ ଘିଅ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଦଳେ ଛୁଟିଲେ ଘିଅ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ତିନ୍ତି ବୁଡ଼ି ଅଯଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କର ସେ ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ କଥା ସାବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟାଏ ରକମର ଏଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କର ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଶୋକବିହଳ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତା ଅତିରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁ ଜଜ୍ ସାହେବ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନ ମାନି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାରିତ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ନିଜର ଐହିକ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଶବ ଚାଲିଗଲା। ଶବ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ରାସ୍ତା କାଦୁଅରେ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦି ପଟେ ଗଡ଼ିଗଲେ। ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁ ଶେଷକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ତଳୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଉଠ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ଆମେ ମଶାଣୀକୁ ଯାଉଛୁ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମନେ ମନେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କେରପାଲ ଆଣୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ, ତାହା ଯେପରି ସଫଳ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ଆତ୍ମକାମୀ ଚରିତ୍ର, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ସେ ନିଜକୁ ସୁଯୋଗ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅପାଣ୍ଡବା ହରିପୁର ଗାଁର ଅଭିଶପ୍ତ କାନଗୋଇ ସାହିର ନିଧି କାନଗୋଇ, ଏଇ ସେ ଅନ୍ଧାର କୋଣରେ ତାଙ୍କ ମଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା କମ୍ବଳରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଛି।
ଗୋଟାଏ କୁକୁର କେତେବେଳେ ଆସି ମଡ଼ା ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ପଛ ଦୁଇ ପାଦ ଭାଙ୍ଗି ଆଗ ଦୁଇ ପାଦ ଠିଆ ରଖି କ୍ଷୁଧିତ ଆଖିରେ ବସି ରହିଛି। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପାଟି କଲେ, ଧୂତ, ମାନେ କୁକୁରକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇ ଧୂତ କହିକି ତାକୁ ତଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁକୁରଟା ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଓଠ ଉପରେ ଜିଭ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଚାଲିଗଲା। ଶଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲର ଶଙ୍କର ଗରଡ଼ ଏବଂ ମଧୁ ଗଛେଇତ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ଜଗୁଆଳି ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେହେନ୍ତର ଜାତିର ଲୋକ, ସେ ଲୋକଟିଏ କହୁଛି, ଟିକିଏ ଆଡ଼ ହେଲେ ଏ ଶଳା କୁକୁର ପଲ ସଫା କରିଦେବେ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସେଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜଗିବା ପାଇଁ କେହି ଲୋକ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର କହିଛି, ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ହଉଛି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ, ରାତି ଡ୍ୟୁଟି, ଜଗିବା ହଉଛି କାମ, ତେଣୁ ଶଙ୍କର କହିଛି, କହିବ ଯଦି ଆମେ ଜଗିବୁ, 5 ଟଙ୍କା ଦେବ। ମାନେ ସେ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି 3 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଏଇ ଟଙ୍କାଏ ଆଗତୁରା ରଖ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାମ ଉପରେ ଇଏ ଗୋଟାଏ ରକମର ଉପୁରି, ତେଣୁ ଶଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ରଖିଛି ଏବଂ କହିଛି, ହଉ ଦିଅ, କ'ଣ କରିବା। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକେଇ ଉଠିଲେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାର। ଶଙ୍କର ଗରଡ଼ ସେଇ ନିର୍ଜନ ନୀରବତା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗଳା ଖଙ୍କାର ମାରିଛି। ସଫଳତାର ତୃପ୍ତିରେ ଅକାରଣ ଗଳା ଖଙ୍କାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ ଶବ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ତାର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଠି ବି ସେ 3 ଟଙ୍କା ପାଇବ ବୋଲି। ପରଦିନ ଦ୍ୱିପହରକୁ ହରିପୁରିଆ ମଡ଼ା ଭାଇ ମାନେ ଆସିଲେ। ବିଲବାଡ଼ି ବେଉଷଣ ଦିନ, ପଛୁଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୂଲିଆ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ସିନ୍ଧୁ କାନଗୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଧିଙ୍କର ଦାଦି ପୁଅ ସାନ ଭାଇ ସେ। ଘରେ ବହୁ ଜଞ୍ଜାଳ। ଆସିନଥାନ୍ତେ, ନ ଆସିଲେ ଚଳୁଛି କେଉଁଠି, ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ରକ୍ତର ବଂଶର ଦିନ ବେଳେ ହୁଏତ ଶତ୍ରୁତା, ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଲଢ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର, ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବା ମାନବିକତାର କଥା କହିବା, ସିନ୍ଧୁ କାନଗୋଇଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ଅଛି। ତେବେ ନିସିନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଇଦା, ସେ ତ ପିଲା ଲୋକ। ମହାନ୍ତି ସାହିଆ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଏକା ଆସିଲା ଚକ୍ରଧର। ଚକ୍ରଧରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସେ ମଡ଼ା ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଘରେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଚଷା ସାହିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନଟ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଇଦା ଯୋଉ ନାବାଳକ ପୁଅଟିଏ ଆସିଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଆଣି ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା କାହିଁ? ଟଙ୍କା ଦେବ କିଏ? ଅତି କମରେ ଅବିକା 20 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରିରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କର। ରକ୍ତ ଝାଳ କରା ପଇସା। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଦେହରୁ 20 ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ଅକ୍ଳେଶରେ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟାରୁ 20 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଦେବା ଅସମ୍ଭବ। ବୋଇଦା ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସାରୁବାଡ଼ି ପାଖ ତାଳ ଗଛ 3ଟା ଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ କେଜାଣି ସେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତେ। ମାନେ ଏଇ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ, କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ବଦଳରେ ବୋଇଦା ମାନେ ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁଅ ସେ ତାଳ ଗଛ 3ଟା ଦେବ ଏବଂ ସେ ତାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ତାଳ ରୁଅ କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ମଜବୁତ। ବୋଇଦା ଏଣେ ତେଣେ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଭଲ ରୁଅ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଭାବିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୋଇଦା ଯୋଉ ନାବାଳକ ପିଲାଟିଏ, ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛି। ମଡ଼ା ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ତୁମୁଳ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ମଡ଼ା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଚକ୍ରଧର କହିଲେ, ସିନ୍ଧୁ ଭାଇ ଯାହା ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ସେତେବେଳେକାର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଧର 20 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦାଦି ପୁଅ ଭାଇ ବୋଇଦା ତ ପିଲା ଲୋକ, ଢିଅ ବାଡ଼ି ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ କିଏ ଅଛି, ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ଦପ କରି ଜଳି ଉଠିଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ରୋଧରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶଳା ହରିପୁରିଆ ପରା ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବେ, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଭୂତ ଖାଉଛି। ନିଧି ଭାଇ ଚାନ୍ଦପୁର ଗହିରରେ
18 ଗୁଣ୍ଠ ଇଜିମାଲି ଧାନ ଜମି ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ଭାଗ ମାଗିଲେ ଠେଙ୍ଗା କାଢନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବଇଦା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଖି ଦେବାକୁ। କାହିଁକି? ତମେ ଦେଉନା ଚକ୍ରଧର? ତମ ବାପା ମଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମଲା ବେଳେ ମାନେ ଚକ୍ରଧରଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଦେହରେ ପୋକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତମ ମହାନ୍ତି ସାହିଆ ଶବ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ନିଧିବାଇ ଗଲାରୁ ପରା ଶବ ଉଠିଥିଲା। ତମେ ଅବିକା ଦେଉନାହ। ଚକ୍ରଧର ଆଉ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କଥା କଟାକଟି କ୍ରମେ ହାତ ଉଠାଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଅବସ୍ଥା ଏଆଡ଼େ ଗତି କରିବ ବୋଲି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଭାବି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ କଳି ଛିଣ୍ଡିଲା। ସ୍ଥିର ହେଲା ମଡ଼ା ତ ବାସି ହେଲାଣି, ଶବଦାହ କରିବା ମହାଜଞ୍ଜାଳ। ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ଛିଣ୍ଡିବ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଠେଲି ନେଲେ ଚଳିବ। କୋକେଇ ବାଉଁଶ ଦରକାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନିଧି କାନଗଇଙ୍କର ମଡ଼ା ସକାଳୁ ମର୍ଗକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ମର୍ଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶବ ରଖିବାର ଗୃହ, ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଥାଏ। ବେୱାରିସ୍ ଲାସ୍ ମାନେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନଥିବା, ନିଜର ନଥିବା, ମାଲିକ ନଥିବା ଶବ ହେଉଛି ସିଏ। ରାତି ପାହାନ୍ତାକୁ ଦଳେ କୁକୁର ମଡ଼ା ଉପର କମ୍ବଳଟିକୁ ଟାଣି କାମୁଡ଼ା ଲଗାଇବାରୁ ୱାର୍ଡ ଡାକ୍ତର ମେହେନ୍ତରଙ୍କର ହାତରେ ଲାସ୍ ଉଠାଇ ନେଲେ ମର୍ଗକୁ। ଯେହେତୁ ସେଠି କୁକୁରମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ତେଣୁ ନିରାପଦରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁକୁରମାନଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଆକ୍ରମଣ ବା ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମଢ଼ା ଦେହ କାଟି ଫର୍ମାଲିନ ଦେଇ ଫିକ୍ସ କରାଗଲାଣି ଡିସେକ୍ସନ ପାଇଁ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ହସ୍ପିଟାଲର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବ ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଡ଼ା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶଙ୍କର ଗରଡ଼ ଆଖି ମିଟମିଟ କରି ହରିପରିଆଙ୍କୁ ଧମକାଉଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍କର ଗରଡ଼ କହୁଛି, ତମେ ସକାଳେ ଆସିଲ ନାହିଁ, ରୋଗୀ ମଲାଣି କାଲି ସଞ୍ଜ ବେଳୁ, ମୋର ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି, ଦେଇଦିଅ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଶବ ଜଗିଥିଲି। ତେବେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ନିପଟ ମଫସଲିଆ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଜମାଦାର ଏମିତି ଭୁର୍ଦେଇ ଦେବ ଏକଥା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲାସ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବା କଥା। ଯଦି ଲାସ୍ ନ ମିଳେ କାଲି ଖବର କାଗଜରେ ଛପେଇ ଦେବେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଖେଳ ଘର ପଡ଼ିଛି, ସେମିତି ଲାସ୍ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାହେବଙ୍କର କଥାରେ ଲାସ୍ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳିଲା ଯେଉଁ ଲାସ୍, ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଭାଷାରେ, ଏ ତ ଲାସ୍ ନୁହେଁ, ମଲା ମଇଁଷି ପରି ଲାସ୍ ଫୁଲିଛି। ଆଖି ନାକ କାନ ବାଟେ ମଡ଼ା ଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଣିଧାର ବହୁଛି। ଜିଭଟା ଫୁଲି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଗୋରୁ ଜିଭ ପରି। 2 ଜଣ ମେହେନ୍ତର ନିଧି କାନଗଇଙ୍କର ଶବ ଗୋଟାଏ 2 ଚକିଆ ଠେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଉପରେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ। ହରିପୁରିଆ ନାକରେ ଲୁଗା ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଶବ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପଚି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଏ ଶବକୁ ନଈ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ନିଆଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍କ ଉଠିଲା। ଶଙ୍କର ଗରଡ଼ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ବାକି 2 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା। ସେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଉପରେ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ବସିଥିଲେ। ଚକ୍ରଧର ତ ମଣ୍ଡା ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ମଡ଼ା ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଘରେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଏ ମଡ଼ା ତ ଆମେ ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ, ମେହେନ୍ତର ଛୁଇଁଲାଣି, ଛୁଇଁଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଧି କାନଗଇଙ୍କର ପୁଅ ବଇଦା ନିର୍ବୋଧ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼େ ସେ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ବିଡ଼ି ସେ ଟାଣୁଛି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଧି କାନଗଇଙ୍କର ମଡ଼ା ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଗରଡ଼ କହିଲା, ଜୀବ ତ ଗଲାଣି, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ, ଜାତି ଅଜାତି ବିଚାର। ଅବିକା ପଡ଼ିଲେ କି ପୋତିଲେ କି ଭସେଇ ଦେଲେ ସବୁ ସମାନ। ଆମେ ଏଇ ହାତରେ ଏମିତି କେତେ ମଡ଼ା ଉଠେଇଲଣି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମେ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେବୁ। ଜଣ ପିଛା ଏକା 5 ଟଙ୍କା ଦେବ ବାବୁ ବୋଲି ଶଙ୍କର ଗରଡ଼ କହିଛି। ତେଣୁ 4 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି ଶବକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
तेणु हरिपुरिया पाखरे पैसा नहीं, परस्पर को से चाहूंट, परस्पर को अनौंट आरंभ कर आलोचना। सेठू माने 20 टंका आसीबो कोठू? ब्रजबंधु कहले अच्छा हो सेया कर, मोट आमे 5 टंका दउछु, सेतिकी रे सब सत्कार करि दियो, नईटा तो बेसी बाट नुहे, एई दिसुछि बोली ब्रजबंधु कहउछंती। समस्ते अल्प दूर नईबंध उपरे झंकालिया बरगछ आड़े अनौछंती। कोउ कालर बुढ़ा बरगछ उपरे खंडे धुआया मेघ जेमिति झुली पड़िछि, केतेटा सागुणा से बरगछ उपरे चक्कर खाई उड़ुछंती। शंकर गरडर पैसा दरकार एवं से हिसाब से कहूची अच्छा हो जहा दौछ दियो, नइले बाबू किंतु ए 5 टंकार काम नुहे। तेबे ब्रजबंधु पकेट रु 5 टंकिया नोट टे काढिकी शंकर हाथ में बढ़ई दौरान एवं कहते आमे जाऊछु एथर सबको नहीं टिके बेसी पानी रे भसई देव जेमिति कूलरे लगी न जाए। सिंधु कहते दे बैदा बापा मुहरे मुठाए माटी दे दे, सेमिति बोकांक परि मिटमिट चाहूछु कौन? मनीष जीवन तो सेया, कारण पंचभूत रे तैयारी हेइथिबा ए शरीर पुणी से प्रपंच रे ही लीन होई जीवो। जो स्थान रु जेपरि भाबरे से शक्ति संचय करी ठूल हेइकी जीवन धारण करिथिला, अपसरी गला परे सेही मूल सत्ता को से फेरी जीवो। तेबे बैदा तळु मुठाए घास मिशा ओदा माटी उठेई निधि कानगईकर मडा ऊपर को पकेइला। सिंधु आपत्ति करिसंती, कहउछंती ऊपरे माटी देले हेबो नाही, मुहरे देबाकू पड़िबो। मात्र मडार मुह पाखकू जीवा पई बैदा जेहेतु से साबालक नुहे, छोट पिलाटीए, ताकू डर लागिछि, पाखकू गले पुणी 50 ओवर दुर्गंधरे पेटरू भात बाहरी आसीबो। सिंधु ताकू धमकेकी कहउछंती बापा होई तते जन्म देइथिला, चंडाल मुहरे मुठाए माटी सुद्धा देला नहीं। माने बैदा माटी ता मुहरे देई पारि नहीं, सब ऊपरे देइछि, तापरे पुणी से मुठाए माटी उठेइछि। किंतु सेते बेलकू शंकर गरड चक लगा स्ट्रेचर ठेली आगो को चली जाइछि। सिंधु कहले चुप है सब ठिया हिच कौन कुह, राम नाम सत्य है। तेणु हरिपुरिया जो माने आसीचंती राम नाम सत्य है बोली कहउचंती एवं एमाने पछे पछे जाउछंती, शंकर गरड आगे आगे एवं तांको पछरे कुकुर दुईटा। शंकर सेमानंकु टेका मारी अश्राव्य भाषा रे गाली देई चलीछि। हरिपुरिया सेयाडे निर्बाक हेई चाहि रहिथिले। दारिद्र निपीड़ित सूक्ष्म अनुभूति बोधहीन ग्राम्य प्राणर सबु क्षुद्रता, सबु संकीर्णता और सबु कदाकार स्थूलता को बुड़ाई हरिपुरियांकर आखि मुहूर्तक पई लतकाप्लुत होई उठिला। सिंधु आखिरु लुह पछि कहिले निधि भाई डाक आजि ठारु लिभि गला। बैदा इलो बोपालो कही बाहुनी तले पड़ी जाइछि। ब्रजबंधुंकर दुई आखिरे लुह छल छल हे आसीछि। से सांत्वना देई बैदा को तळु उठाई निजे कांदी पकेइछंती। शंकर गरड तथापि से पर्यंत अदृश्य होई नथिला। से आग मोडरे से अस्त गछ पाखरे बांकी गले निधि कानगईंकर मडा दिशिब नाही। से आडे समस्ते लुह छल छल आखिरे अनेई रहिथिले। सिंधुंक 7 दिन तळर रूढ़ नकटा दुई गालरे दुई बिंदु लुह थप थप होई गड़ी पड़ुथिला एवं से लुह भितरे आमे देखिछे मानविकतार संवेदन, मानविक जीवनर जो चिन्ह आमे सिंधु पाखे। तेणु निधि कानगईंकर मृत्युरे तांकर आत्मीय स्वजन हेले मध्य परम शत्रु सिंधुंकर आखिरे लुह देखिछे। सेही परी चक्रधरंकर बुढ़ियाणी जाल परी रेखाटना सुखिला मुहरे टाण रेखा गुड़िक लुहरे कमल हेई आसीछि। बैदा तले माटी रे दुई आंठू उपरे मुंड रखी बाहुनी बाहुनी कांदीछि। नट आउ गोविंद उदास आखिरे अल्प दूर रे क्रमे अदृश्य ही आसुथिबा शंकर गरड
ଓ ନିଧି କାନଗଇଙ୍କର ମଡ଼ା ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତଗଛର ବାଙ୍କରେ ଶଙ୍କର ଦଣ୍ଡେ ରହିଯାଇ ହରିପୁରିଆଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ଶବକୁ ନେଇକି, ନିଧି କାନଗଇଙ୍କର ଶବକୁ ନେଇ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରି ଦିଆଯିବ, ଭସେଇ ଦିଆଯିବ। କାଳେ ହରିପୁରିଆଙ୍କର ଶବ ପଛେ ପଛେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଧି କାନଗଇଙ୍କର ଶବ ପଛେ ହରିପୁରିଆ ମାନେ ଆସୁଥିବେ। ଶଙ୍କର ଗରଡ଼ ଥରେ ଅଟକିକି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏଇ ଦୂରରେ ମର୍ଗ ସାମ୍ନା ପଡ଼ିଆରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ମଡ଼ା ମିଳିଛି, ମାନେ ଲାଭରେ ଅଛି ଶଙ୍କର ଗରଡ଼। ହାଡ଼ କାଢ଼ି ବିକ୍ରି କଲେ 250 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପଛରେ ଗୋଟାଏ କୁକୁର ବସି ମଡ଼ାର ପଚାଗନ୍ଧ ବାରି ବାରି ଛୁଟି ଆସିଛି। ଶଙ୍କର ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଦେଲା କୁକୁରକୁ ଏବଂ କୁକୁର ଉପରକୁ ଗୋଟାଏ ଢେଲା ପକାଇ ବନ୍ଧ ତଳର ମେହେନ୍ତର ସାଇଆଡ଼େ ମୁହେଁଇଲା। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ଶବକୁ ନଦୀରେ ଭସେଇବା ନୁହେଁ, ଏ ଶବକୁ ସେ ତାର ନିଜ ଘରେ କଙ୍କାଳ ବାହାର କରି ସେଇ କଙ୍କାଳକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେଉଁଠି 250 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାହୁ ଏକଦା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାସିମଡ଼ା ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଗର୍ଭିତ ପଲ୍ଲୀ ଜନତାର ଚିତ୍ରଣରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗଳ୍ପ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛେ, ଏହା ହେଉଛି ଇଜମାଲି ଗଳ୍ପର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ। ହରିପୁର ଗାଁର ଯେଉଁ କାନଗଇ ସାହି, ଛାମୁକରଣ ସାହିର ନିଧି କାନୁନଗ ଏଇ ଗଳ୍ପର, ବାସିମଡ଼ା ଗଳ୍ପର ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରେଣୀର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ବଡ଼ ଅଂଶର 10 ଅଣା ଭାଗ ଗଲା ପରେ ସାନ ଅଂଶର 6 ଅଣା ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗା ଦେଖାଇ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇ ସେ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନାଥ ଦାଦୀଙ୍କ ସହ ପଣସ 3ଟାକୁ ନେଇ କଳି କଲା ବେଳେ ସାନ ଅଂଶର ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। କଳିଗଳ ବେଳେ ନିଧି କାନଗଇଙ୍କର ଟେକା ମାଡ଼ରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଆହତ ହେଲା ବେଳେ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ ଦେଇଥିଲେ ନିଧିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାହାରେ ଏବଂ ଇଜମାଲି ଗଳ୍ପରେ ପାର ଅପାର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ସେଇ ନିଧି ମୁଣ୍ଡର କ୍ଷତରେ କନାପିଟି ଭିଡ଼ି ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ପରା, ଏଇ ଢିଅ 7 ଭାଗ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାର ଅପାର ମଡ଼ା ମାନେ ଶବ ମଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି କାନଗଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ ନିଧି କାନଗଇ 4 ଦଉଡ଼ି କଟା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଡାକିଲେ ଓ କରେ, ମାନେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନା ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଣ ଭିତରେ ନିଧି କାନଗଇଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ତାଙ୍କର ମଡ଼ା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ବେଳେ ମେଡିକାଲ କଣରେ ମେଡିକାଲର ଚିତ୍ରଣ ସହିତ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ସମାଜର ଯେଉଁ ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱତା, ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନା ନଥିବାର କଥା। ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତରୁଣ ହାଉସ ସର୍ଜନ ସହିତ ଏଇ ମେଘ ମୁଖରିତ ଜଳକଣା ସିକ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ନିବିଡ଼ ଉଷ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌତୁକ ପରିହାସର ଖିଲିଖିଲି ହସ। ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ରେ ନର୍ସଙ୍କର ଯେଉଁ ଖିଲିଖିଲି ହସ ଶୁଭିଛି। ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରେମମୁଗ୍ଧ ଜୀବନ। ଏହା ହିଁ ତ ବିଚିତ୍ର ମଣିଷର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ସବୁ ଯେମିତି ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି। ଫଷ୍ଟର ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର 5ଟି ବିଶିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି: ଜନ୍ମ, ଖାଦ୍ୟ, ସୁଷୁପ୍ତି, ନିଦ୍ରା, ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଏହି ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସର୍ବଶେଷ ଇତିବୃତ୍ତ ନୁହେଁ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ।
ବାସିମୋଡ଼ା ଗଳ୍ପରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଦ୍ଭୁତ, ମୃତ୍ୟୁର ନିଷ୍କରୁଣ କଷଟି ପଥରରେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୀତି ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଚରମ ସାର୍ଥକତା। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏହି ହୁଙ୍କାପିଟା ଚରିତ୍ରକୁ। ଶ୍ରୀହୀନ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ନିର୍ମମ, ଅଭାବ, ନିଷ୍କରୁଣ କ୍ଷୁଧା ମଣିଷକୁ କରିଛି ପଶୁ। 2ଟି ପୁଅ ଓ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ସାରିଆ। ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଥିଲେ ବହୁତ ଦିନରୁ। କଥା କଥାକେ ଠେଙ୍ଗା ଓ 2 ଅକ୍ଷରୀ। ଦେହ ଖରାପ ହେବା ପରେ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ନିଧି ଝିଅକୁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଡାକୁଥିଲେ, ସାରିବେ ସାରିଆ ହାରାମଜାଦି। ଏଇ ଡାକ ଭିତରେ ଆମେ ଜେଜିମା ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଜେଜିମାଙ୍କର ସ୍ୱରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପାଇପାରିବା। ତେବେ ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ହରିପୁରର ପ୍ରଗଣା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗଳ୍ପର ମେଣ୍ଢାଖାଇ, 7 ଭଉଣୀ ଓ ବାସିମଡ଼ା ଅପାଣ୍ଡବା ଶ୍ରୀଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବିବର୍ଜିତ ଗ୍ରାମ ହରିପୁର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି ବୋଲି ସମାଲୋଚକଙ୍କର ମତ। ଶେଷରେ ପରଦିନ ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ହରିପୁରିଆ ମଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବାସିମଡ଼ା ସତ୍କାର ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। ମହାନ୍ତି ସାହିର ଦାମୋଦର, ଯିଏ ମଡ଼ା ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଘରେ କୁଆଡ଼େ ଭାରି ହେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା କୌଣସି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଧିଙ୍କର ଦାଦି ପୁଅ ସାନ ଭାଇ ସିନ୍ଧୁ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ମଧୁଆ ଖବର ପାଇନାହିଁ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ବଇଦା, ଯିଏ ସେ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛି ଏବଂ ବଲବଲ ହେଇକି ଅନେଇଛି। ଶେଷରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ଶଙ୍କର ଗରଡ଼ 5 ଟଙ୍କା ନେଇ ନଦୀରେ ଶବ ଭସାଇ ଦେବ। ବଇଦା ବାପାର ମଡ଼ା ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ମାଠି ମୁଟାଏ କେବଳ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ଇଲୋ ବୋପାଲ କହି ମାଟି ଯେଉଁ ବାହୁନି କାନ୍ଦିଛି। ଶଙ୍କର ଗରଡ଼ ଶେଷରେ ନିଧିର ମଡ଼ାରୁ ହାଡ଼ ବାହାର କରି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ମେହେନ୍ତର ସାଇଆଡ଼େ। ଏବଂ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣର ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ କଦାକାର ସ୍ଥୂଳତାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ହରିପୁରିଆଙ୍କର ଆଖିରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଛି। ଆଖି ହୋଇଛି ଲତକାପ୍ଲୁତ ଏବଂ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଧ୍ୱନିରେ ନିନାଦିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଐଶ୍ୱରିକ ଅନୁଶାସନ। ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଅମୃତର ଯେପରି ଆବାହନ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକତା କୌଣସି ନା କୌଣସି କୋଣରେ ତଥାପି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ବାସିମଡ଼ା ଗଳ୍ପରେ ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।